Hello students, welcome you all in applied science chemistry lecture series. In previous lecture, we have discussed about the properties of alloy, why the alloy is prepared. First of all, what is meant by alloy that we have discussed in previous lecture. Then, why that alloy is prepared. That is purpose of the making of alloy. That point we have covered in previous lecture. What is the alloy? What is the importance of alloy that we have covered in previous lecture. Friends, in today's lecture, we will discuss about the type of alloy, their method of preparation, and their different examples which we are using in day-to-day life. About that, we will going to see in today's lecture. Okay, so first of all, what are the types of alloy? There are two types of alloy: ferrous alloy and non-ferrous alloy. What is the difference between ferrous and non-ferrous alloy? Ferrous alloy means the alloy which contain ferrous, that is Fe, as a major element, or we can say a base metal. So that ferrous alloy contain Fe as a base metal. Such an alloy which is formed in which one component which is present in large quantity, that is called as base metal, is a mostly iron or Fe. Such an alloy is called as a ferrous alloy. Second alloy, that is non-ferrous alloy. Non-ferrous. The name itself indicate. फेरस मध्ये काय समजले त्याच्या अपोजिट काय असणार मग नॉन फेरस म्हणजेच काय हा जो काय alloy that alloy non means not contain Fe. Alloy which do not contain Fe is called as a non-ferrous alloy. It doesn't contain iron as one of the component are known as a non-ferrous alloy. Example of that is brass, bronze, duralumin alloy are the example of that non-ferrous alloy. So these are the two major types of alloy. Now we will discuss about the preparation of alloy, how that alloy is prepared. That is preparation of alloy. So how we prepare the alloy? Friends, there are three methods of preparation of alloy. First is called as a fusion. Second is called as a compression, which is also called as a powder metallurgy. And third is a electro deposition. These are the three methods of preparation of alloy: fusion, compression, which is also called as the powder metallurgy, and last is the electro deposition. So first we will discuss about the fusion. Fusion, how it is performed. In fusion method, the alloy is heated. After heating, that the metal is heated and metal is converted into molten state. That means metal is heated above the melting point,
And then another element is added to that, and then after proper mixing we get the alloy. Suppose here a metal is present along with a alloying element. That means base metal plus alloying elements are present. Here suppose this is a base metal. And here burner is present. So, flame. This is a crucible in which the process of heating is carried out. Crucible in which the process of heating is carried out. That above the layer of that metal, there is one more layer of graphite is present. Above the layer of metal, a graphite layer is present. Here to stir that mixture properly so that we get the homogeneous mixture, they are using a stirrer which is mostly made up of graphite rod. Graphite rod is present. The role of the graphite rod is present. It is used as a stirrer for mixing base metal. This is a base metal. And suppose this is the alloying element. Base metal and alloying element. When we heat, that time metal is converted into liquid state. When we heat above melting point, when we heat above melting point, then metal is converted into molten state, or we can say liquid state. While heating, care should be taken. काय काळजी घ्यायला पाहिजे आपण इथे हिटिंग करताना? सपोज फॉर एक्झाम्पल मला मेटल ए आणि मेटल बी मिक्स करायचं आहे. दोघांपासून मला काय मिळवायचंय? ॲलॉय मिळवायचं आहे. तर मी काळजी करता मिक्स करता काय काळजी घेईल? पहिले कोणता मिक्स करायचा, ए की बी? दोन्ही एकाच वेळेस. हे कसं ठरवायचं आपण? दॅट इज बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट. दॅट इज बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट. ज्याचा मेल्टिंग पॉइंट हायर असेल तो पहिले आपण ऍड करणार. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट लोअर असेल तो आपण लॅटर करणार. म्हणजे काय होईल? समजा तुम्ही असं उलट केलं, तुमच्याकडे चुकी आली, ज्याचा मेल्टिंग पॉइंट कमी तो तुम्ही पहिले टाकला, हिट केलं, काय होईल? मेल्टिंग पॉइंट पेक्षाही जर टेम्परेचर कमी होऊन गेलं, मेल्टिंग पॉइंट वर टेम्परेचर निघून जाणार, लिक्विड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होईल, त्याचा मेल्टिंग पॉइंट लोअर येतो. पण ज्या तुम्ही हायर टाकणार तो हायर पुन्हा सॉलिड फॉर्म असेल, तो तर प्रॉपरली मिक्स होणार नाही. प्रॉपरली मिक्स झाला नाही तुम्हाला ॲलॉय मिळणार नाही. So to avoid that trouble, first care should be taken. A metal whose melting point is higher is melted first,
Then another element whose melting point is low, compared to that, it is added afterwards. Then by using that graphite rod, a mixture is stirred properly. By using the graphite rod, a mixture is stirred properly so that we get a homogeneous mixture. So that we get the homogeneous mixture. That means after mixing, when we mix it properly, at the end we get a homogeneous mixture. In which base metal and alloying element are properly mixed and we get the alloy. Base metal and alloying element are properly mixed and then we get the alloy. So this is the process. Now question arise in your mind, sir, why that metal surface is covered with a graphite layer? What is the need of that covering of graphite layer on the surface of metal? Basic reason about behind that. What is the basic reason behind that? That graphite contains the carbon. It contains carbon which act as a reducing agent. म्हणजे काय? जर सराउंडिंग मध्ये कुठे जर ऑक्सिजन असेल आणि तो ऑक्सिजन ज्या तुम्ही मेटलला हिट करणार त्या ऑक्सिजन कसा करणार? तो अटॅक करेल याच्यावरती मेटलवरती आणि जर त्यांनी मेटलवरती अटॅक केला तर काय होणार विद्यार्थी मित्रांनो? जर त्यांनी अटॅक केला तर तुमचा बेस मेटल जो आहे किंवा जे काही मेटल जे आहे दॅट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्साइड और ऑक्सिजन that will form that metal react with oxygen that will form metal oxide, and due to that oxide formation proper alloy formation is not take place. To avoid the trouble of oxygen, ऑक्सिजन मुळे काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो? ऑक्साइड फॉर्मेशन होईल. ऑक्साइड फॉर्मेशन झालं तुमचा अलॉय प्रॉपर्ली तयार होणार नाही. मग ऑक्साइड फॉर्मेशन होऊ नये, ही रिएक्शन होऊ नये म्हणून हा जो काय ऑक्सिजन आहे याला आपण काय करायचंय? स्टॉप करायचंय. ते काम कोण करतोय? तुमचा कार्बन करतोय. कार्बन combine with oxygen, convert them into carbon dioxide, it get released in the form of gas. So whatever the oxygen is present over here, that oxygen is removed by using that graphite layer. And this reaction of metal with oxygen to form a metal oxide, that reaction is stopped or prevented by using that graphite layer. Here we use a graphite rod as a stirrer. आपण इथे ग्राफाइट रॉड वापरलाय. देन व्हॉट इज द रोल ऑफ ग्राफाइट रॉड? सेम पर्पज. ज्यावेळी तुम्ही त्याला मिक्स करताय प्रॉपरली, मिक्स करताना तर कुठे आतमध्ये जर कुठे ऑक्सिजन गॅस असेल तो ऑक्सिजन गॅस काय करेल? तो ऍब्सॉर्ब करून घेणार. ऑक्सिजन गॅस ऍब्सॉर्ब करून घेणार जेणेकरून मेटलची ऑक्सिजन सोबत रिएक्शन होणार नाही आणि रिएक्शन होऊन तुम्हाला मेटल ऑक्साईड मिळणार नाही. थोडक्यात ग्राफाइट रॉड आणि ग्राफाइटचा जो लेअर आपण ठेवला आहे विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचं मेन काम काय? की ज्यावेळेस तुम्ही हिटिंग करणार आहात, हिटिंग करताना तिथे कुठेही ऑक्सिजनचा इंटरफेअर व्हायला नको आणि आपली जे अलॉय फॉर्मेशन करतोय ते प्रॉपरली व्हायला पाहिजे. त्यामुळे ऑक्सिजनचा इंटरफेअर नको म्हणून आपण ग्राफाइट लेअर किंवा ग्राफाइट रॉड तिथे यूज करतोय विद्यार्थी मित्रांनो. ठीक आहे, एकदम सिंपल प्रोसेस होती फ्युजन. ठीक आहे, काय केलं आपण? सिम्पली हिट केलंय. हिट करताना काळजी काय घेतली? पहिली गोष्ट काय काळजी घेतली? त्याचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त आहे त्याला पहिले हिट केलं. नंतर त्याचा मेल्टिंग पॉईंट कमी त्याला आपण नंतर हिट केलं. दोन्ही मिक्स केले प्रॉपरली, स्टर केले. आफ्टर स्टरिंग वी गेट द alloy which is a homogeneous mixture of two or more substance. ठीक आहे, अजून काय घेतलं? काळजी काय घेतली आपण? ग्राफाइट लेअर वापरला. ग्राफाइट लेअर काम काय? ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करून घ्यायचं. ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे काय होईल? तुमच्या मेटलची जी ऑक्सिजन सोबत रिएक्शन होणार होती, ज्यातून तुम्हाला
मेटल ऑक्साईड मिळणार होतं. त्या मेटल ऑक्साईड मिळाल्यामुळे तुमचा जो ॲलॉय आहे त्याची क्वालिटी काय होणार आहे, खराब होऊ शकते, डिग्रेड होऊ शकते. ते अवॉइड करण्यासाठी ऑक्सिजन आपल्याला नकोय म्हणून आपण ग्राफाईट रॉड वापरला आणि वरती ग्राफाईट लेअरची कोटिंग तयार केली, जेणेकरून कुठे ऑक्सिजन आतमध्ये घुसायला नको, ऑक्सिजन मध्ये एंट्री करायला नको, म्हणून आपण ग्राफाईट लेअरची कोटिंग केली. That is how simple method of fusion. Okay, I hope all of you understood about the method of fusion. What is mean by fusion? Now all of you know about the method of fusion. Let's take one example. Which elements or which alloy is prepared by using that fusion? So friends, by using fusion method, we prepare brass. Brass is an alloy of copper and zinc. कॉपर आणि झिंकचा alloy कोणता तुमचा, ब्रास. ब्रास मेटल मिळेल बरोबर. मेटल्स किंवा जे आपण डेकोरेटिव्ह आर्टिकल असतात स्पोर्ट्स मध्ये, जे ब्रास आपण जे मेटल वापरतो ते मोस्टली ब्रास पासून बनलेले असतात. ब्रास, ब्रॉन्झ. ठीक आहे. आता हा जो काही तुमचा ब्रास आहे तो कशापासून बनलेला आहे, बाय मिक्सिंग कॉपर अँड झिंक. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे कॉपरचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे, 1089 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास आहे. While zinc is having melting point 419 डिग्री सेल्सिअस. मग तुम्ही सांगा आता पहिले कुठला ऍड करणार, राईट, दॅट इज कॉपर आपण ऍड करणार, कारण मेल्टिंग पॉईंट कसा आहे, हायर आहे. म्हणजे मी पहिले काय घेतलं, कॉपर घेतला, त्याला हिट केलं, नंतर मी काय ऍड करणार, झिंक ऍड करणार, आणि मग बाय युजिंग ग्राफाईट रॉड त्याला मी प्रॉपरली मिक्स करणार, आणि मग मला मिळेल alloy of brass. ठीक आहे. बाकीची प्रोसेस आपली सेम आहे, ग्राफाईट रॉड वापरलाय, इथं ग्राफाईटची पावडर वापरली, दॅट इज सेम. नेक्स्ट alloy आपला आहे, एक्झाम्पल आहे दुसरं जे आपण फ्युजन मेथडने बनवतोय, दॅट इज ब्रॉन्झ. ब्रॉन्झ मेटल बरोबर. जनरली ब्रास पासून आपण स्टॅच्यू जे बनवतो ते ब्रास पासून बनलेले असतात बरोबर. ब्रॉन्झ कशापासून बनतंय, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉपर अँड टीन. कॉपर आणि टीन पासून मिळते. तर कॉपरचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे तुम्हाला माहिती, दॅट इज 1089 डिग्री सेल्सिअस, अँड मेल्टिंग पॉईंट ऑफ टीन इज 232 डिग्री सेल्सिअस. ऑब्विसली काय करणार आपण, सर्वात पहिले कॉपर हिट करायचा, कॉपरची मेल्टिंग पॉईंट झालं, मग आपण काय करायचं, टीन ऍड करायचं, आणि टीन ऍड केल्यानंतर दोघांना प्रॉपरली मिक्स करायचं बाय युजिंग ग्राफाईट रॉड, and then after mixing we get the homogeneous mixture. There is no chemical reaction between copper and zinc, we get a mixture, and that is nothing but bronze alloy. तो काय आपला ब्रॉन्झ alloy. ओके, एकदम सिंपल मेथड आहे प्रिपरेशन ऑफ by using technique of powder method, fusion, सॉरी. आता बघूया आपण सेकंड मेथड. कुठली सेकंड मेथड आपली विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंड मेथड इज कॉम्प्रेशन. Compression, which is called as powder metallurgy. Powder metallurgy. Now, in powder metallurgy or in compression or in powder metallurgy, name itself indicate powder. आपण काय करतो बघा, जी काय प्रोसेस आहे आपण नंबर ऑफ स्टेप मध्ये तयार करतो. पहिली गोष्ट, जे तुम्हाला मिक्स करायचंय त्याची पहिले पावडर बनवायची. First convert that metal or alloying element into powder form, that is
प्रिपरेशन ऑफ मेटल पावडर. काय केलं मी? पहिले पावडर तयार केली. प्रिपरेशन ऑफ मेटल पावडर. ठीक आहे. सेकंड मेथड काय? मिक्सिंग. मिक्सिंग ऑफ मेटल पावडर. प्रिपरेशन ऑफ मेटल पावडर, देन मिक्सिंग ऑफ मेटल पावडर. आफ्टर मिक्सिंग म्हणजे काय केलं मी सगळं बघा, लक्ष द्या इकडे. फर्स्ट स्टेप काय केली? जे मला ॲलॉय बनवायचं आहे, ज्या मेटल पासून मला ॲलॉय बनवायचं, मेटल किंवा ॲलॉय एलिमेंट पासून मला जे काही ॲलॉय बनवायचं आहे, त्याची मी काय केली? पावडर तयार केली. नंतर त्या पावडर काय केलं? प्रॉपरली मिक्स केलं. थर्ड स्टेप काय केलं? त्याला कॉम्पॅक्ट केलं. कॉम्पॅक्टिंग ऑफ दॅट पावडर. कॉम्पॅक्टिंग ऑफ पावडर. बरोबर. आणि कॉम्पॅक्टिंग केलं काय केलं आपण? त्याला सिंटरिंग. म्हणजे काय करतो आपण? हिटिंग करतोय. बघा आता, सपोज one metal which is present in the form of powder, let's consider this as the base metal. Okay, into that we have add alloy which is present in small percentage. This is the base metal, this is the alloying elements. That is first step, preparation powder, that is completed. Then next step, we mix that powder mixture. That is mixing of powder mixture. Next step is मिक्सिंग केलं आपण. नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? जे काय पावडर मिक्सचर आहे आपलं, ते आपण कॉम्पॅक्ट केलं खूपच. जे मॉलिक्युल एकमेकांच्या खूपच जवळ आले पाहिजे, जेणेकरून कुठेही त्याला जास्त गॅप दिसला नाही पाहिजे. कॉम्पॅक्ट केलं. एकमेकांना मॉलिक्युल आपण जवळ आणण्याचा प्रयत्न केला. दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पॅक्टिंग ऑफ अ पावडर मिक्सचर. इन दिस वे वी कॉम्पॅक्ट अ पावडर मिक्सचर. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ कॉम्पॅक्टिंग? कॉम्पॅक्टिंग करायची ज्यावेळेस आपण कॉम्पॅक्टिंग करणार, विद्यार्थी मित्रांनो, त्यावेळेस तुमचा अलोइंग एलिमेंट आणि तुमचा बेस मेटल एकमेकांच्या काय येतील? जवळ येतील. ज्यावेळेस तुम्ही एकमेकांच्या जवळ आले, मग तुम्ही काय करणार? त्याला कॉम्पॅक्टिंग केल्यानंतर काय करा? ही झाली तुमची मिक्सिंग. नंतर मिक्स केल्यानंतर काय केलं? त्याला कॉम्पॅक्ट केलं. म्हणजे जे काही बेस मेटल आणि अलोइंग एलिमेंट होते ते आपण काही एकमेकांच्या जवळ आणले. बरोबर. दॅट इज कॉल्ड एज कॉम्पॅक्टिंग. आणि जवळ आणल्यानंतर आपण काय केलं? इन नेक्स्ट स्टेप that mixture is heated, that is sintering. ज्या तुम्ही हीट करणार त्या काय होईल? हे दोन्ही मोलटेड शेप मिळणार आणि याच्यापासून तुम्हाला कॉम्पॅक्ट फॉर्म मध्ये एक होमोजेनियस मिक्सचर तुम्हाला मिळणार. दॅट इज कॉल्ड एज अ दॅट इज कॉल्ड एज अ. समजते काय केलं? पहिली स्टेप काय केली? पावडर तयार केली, दॅट इज प्रिपरेशन पावडर. सेकंड स्टेप मिक्सिंग ऑफ पावडर. पावडर मिक्स केली. थर्ड स्टेप मध्ये काय केली? कॉम्पॅक्ट केली, जेणेकरून ते मॉलिक्युल एकमेकांच्या जवळ येतील. आणि जवळ आल्यानंतर मग काय केलं? आपल्याला हीट केलं. हिटिंग केलं मग काय होतं? ते एकमेकांना जोडल्या जातील आणि आपल्याला एक युनिफॉर्म, आपल्याला एक काय मिळाले? अलोय आपल्याला झालेले. युनिफॉर्म आहे आपल्याला मिळून दिलेलं. ठीक आहे. एक्झाम्पल काय येतं? व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ पावडर मेटलर्जी? सोल्डर वायर. नाव ऐकलं असं तुम्ही की सोल्डर वायर जे आहे ते काय असतं? तुमचं अलोय, विच इज अलोय ऑफ लेड अँड टीन. अलोय ऑफ लेड अँड टीन, solder wire is obtained by powder metallurgy. Second is alnico metal.
आता म्हणा हल्ली म्हटलं नाव ऐकलं वाटत नाही म्हणून तुम्ही मला सांगा नाव ऐकलं वाटत नाही. वेर वी यूज दॅट अल्निकोमीटर. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही बऱ्याचदा बघितलं असेल तुमच्या घरामध्ये जे काही साऊंड सिस्टीम असेल, जे आपण स्पीकर जे असतील, त्या स्पीकरच्या पाठीमागे तुम्हाला जे मॅग्नेट दिसतं ना, बरोबर, मॅग्नेट इज मेड अप ऑफ अल्निकोमीटर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम अल्निको म्हणजे अल्युमिनियम, निकेल आणि कोबाल्ट. अल्युमिनियम, निकेल अँड कोबाल्ट या तिघांच्या मिक्सचर मधून काय मिळालं तुम्हाला? अल्निकोमीटर तुम्हाला मिळालं. ठीक आहे, कळतंय? दॅट इज अल्निकोमीटर alloy. समजतंय? आता पुढची मेथड आपण बघूयात. नेक्स्ट मेथड दॅट इज इलेक्ट्रो डिपॉझिशन. नाउ व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रो डिपॉझिशन? तर आपण काय करतो इलेक्ट्रो डिपॉझिशन मध्ये? आपण काय करतो? व्हॉट वी विल डू इन इलेक्ट्रो डिपॉझिशन? Electro deposition method number 3rd, that is electro deposition. In electro deposition, by using technique of electrolysis, by using technique of electrolysis, deposition of metal takes place, which leads to formation of alloy. म्हणून नाव काय? इलेक्ट्रो डिपॉझिशन. इलेक्ट्रोलिसिसचा उपयोग करून आपण जे काही डिपॉझिशन करतोय दॅट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो डिपॉझिशन. In this method, alloy is prepared by using the technique of electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस मध्ये तुम्हाला माहिती काय? तुम्ही लास्ट चॅप्टर सेमिस्टर पण शिकलाय. इलेक्ट्रोलाइट असेल, इलेक्ट्रोलाइट असेल, इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, त्यात आपण काय करतोय? दोन इलेक्ट्रो डीप करतोय. एक कॅथोड, एक एनोड. जो पॉझिटिव्ह जोडतो तो एनोड, जो निगेटिव्ह असेल तो कॅथोड. बरोबर, ही डायग्राम आपली तुम्हाला आठवत असेल. आणि आपण काय करतोय ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करतोय. मग काय होतं? हा मेटल इथे, आता तुमचा मेटल आहे. आय विल डिफरंट कलर टू इंडिकेट दॅट मेटल. काय होईल? ज्यावेळेस तुमचा एनोड प्रोसेस, ज्यावेळेस तुम्ही इलेक्ट्रिक करंट पास करणार, विद्यार्थी मित्रांनो, वेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, दॅट टाइम that anode produce ions which enter in the solution, and from solution they get migrate towards cathode. Anode to solution, solution to cathode, anode to solution, and solution to cathode. Journey of ions takes place through that electrolyte, and that anode get deposits on base metal. And here, after deposition, we get the alloy. काय मिळालं आपल्याला? alloy आपल्याला इथे मिळालं आहे. ठीक आहे. व्हॉट इज एक्झाम्पल ऑफ इलेक्ट्रो डिपॉझिशन? ब्रास. ब्रास इज प्रिपेअर्ड बाय युझिंग इलेक्ट्रो डिपॉझिशन मेथड. विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, इलेक्ट्रो डिपॉझिशन मेथडनी काय बनवलं जातं? फ्युजन मेथडनी कुठला मेटल बनवला जातो? किंवा पावडर मेटलर्जी ही मेथड
खालीलपैकी कुठल्या एक्झाम्पल साठी आपण यूज केली होती, याच्यावरती आधारित क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकतो. समजतंय? इथे आपण आपल्याजवळ प्रिपरेशन मेथड जी होती त्या 3 टाईप होते आपले. फ्युजन होता पहिला, सेकंड होतं पावडर मेथडची, ज्याला आपण काय म्हणतो कॉम्प्रेशन, आणि थर्ड आपली होती इलेक्ट्रोडिपल्शन. या तिन्ही मेथड विषयी आपण स्टडी केलेला आहे. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला म्हणजे काय समजलं, त्याचा पर्पज समजलाय, कसं बनवताय हे समजलंय. आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत की अलॉय कुठले कुठले अलॉय आपण कुठे कुठे यूज करतोय. दॅट इज ऍप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज and chemical composition of different type of alloy. About that we will see in next lecture. Till then, bye. Thank you.